بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسماء اشارہ پڑھیں گے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر بات کے دوران ہاتھ کا اشارہ کیا جائے یا یہ بتایا جائے کہ یہ وہ چیز ہے، وہ یہ چیز ہے، یا یہی یہ لوگ ہیں یا وہ یہ لوگ ہیں، تو ایسی ساری کی ساری تمام کی تمام چیزیں جو عربی میں بیان کی جاتی ہیں وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا مذکر، یہ ھذا ما ھذا الا بشر مثلکم، تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا۔ ھذہ مؤنث کے لیے، ھذہ التماثیل التي انتم لها عاکفون، یا ھذہ جہنم التي یکذب بها المجرمون، یہ وہ دوزخ ہے، تو ھذہ جہنم التي، یہ وہ دوزخ ہے۔ ذالک وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یہ۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تلک مؤنث، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیسے؟ کہ آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک میں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا، تو تلک مؤنث، یہ وہ۔ اولئک یہی لوگ ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا نا، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو کیا ہوا اس کا مطلب؟ اولئک یہی لوگ ہیں۔ اب یہ سمجھیں، ہؤلاء، ہؤلاء، اس کا مطلب ہے یہ سب یا پھر یہی سب۔ جس طرح قرآن میں ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہی سب ہیں اگر تم ہو سچے، اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن میں یہ الفاظ اتنے استعمال ہوئے ہیں، اتنے استعمال ہوئے ہیں، اگر ہمیں ان کا استعمال کا طریقہ آ جائے، ہمیں ان کا استعمال کرنے کا میتھڈ آ جائے، تو ہم قرآن کے کئی الفاظ کے مطالب خود بنا سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ میں اب آپ کو ان کی مثالیں سمجھاتا ہوں کہ ان الفاظ کی مثالیں قرآن پاک میں کہاں کہاں موجود ہیں۔ دیکھیں، ھذا تھا، اس کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے، آپ کو یاد ہوگا، اس کا مطلب یہ تھا، مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یہ والا لفظ۔ تو اس کا عربی میں کیا ترجمہ ہے اور اس کا آپ یہ دیکھیں کہ مثال کس طرح بیان کی گئی ہے۔ ھذا الذی، یہاں پہ ہے ھذا، یہاں پہ ہے ھذا الذی، اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ وہ ہے۔ ھذا الذی، یہ وہ ہے۔ اب مؤنث ہم نے پڑھا ہے، اوپر میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ ھذہ، یہ ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ھذہ، تو اس کی مثال کیسے ہے؟ ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ دوزخ، یکذب بها المجرمون، قرآن میں ہے نا، یہی وہ دوزخ ہے یا یہ ہے وہ دوزخ۔ ھذہ مؤنث آ رہا ہے، جہنم قرآن میں مؤنث کے طور پر استعمال کی گئی ہے، ہمارے ہاں بھی اردو میں بھی مؤنث استعمال کی جاتی ہے۔ تو ھذہ جہنم التی، اور دوسرے مقام پر ھذہ التماثیل التی انتم لها عاکفون، تو اس کا مطلب ہے یہ ہے وہ دوزخ۔ اب اس لفظ کو سمجھیے، بعض اوقات یہاں پر ہم قرآن پڑھتے دوران ہم اس کو اور تلکا کو، ان کے میننگز تھوڑے سے ہم سے مل جاتے ہیں، اور اولئک بھی ان سے ملتا جلتا لفظ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اس لفظ کو۔ اب ذالک ہم نے پڑھا تھا، ذالک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مذکر کیسے؟ آپ نے پڑھا سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں کہ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اب
तिल का। अब आगे है तिल का रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ तिलकल जन्नतुल्लती नुदाविलुहा बैनन्नास। शायद इसी तरह का कुरान में किसी और मकाम पर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि तिल का मतलब हमने क्या बताया आपको, मुअन्नस। तिल का मुअन्नस अब ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये और वो। तिल का रसूल ये वो जमात है, ठीक है। फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, तो तिल का रसूल ये रसूल है। तिल का रसूल तो इकट्ठा जब पढ़ेंगे इनको हम, तो तिल का रसूल ये रसूल हैं। अब नीचे है उलाइका का मतलब हमने पीछे पढ़ा था, यही लोग हैं, यही वो लोग हैं। या आप इसका तर्जुमा करीब ये करें कि यही लोग हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इसकी मिसाल को समझें आप। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं कामयाब होने वाले, या फिर यही हैं वो लोग कामयाब होने वाले। मिलते जुलते अल्फाज हैं, आप इनको ज़हन नशीन कर लीजिए। मेन चीज़ का फोकस आज आपने इस पे करना है कि मतलब क्या हैं तिल का, उलाइका, इनके क्या कनेक्शन है आपस में। आगे देखें, ये वाला लफ्ज़ देखें, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, बहुत कॉमन इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। अब हाउलाइल्लज़ीना आमनू, और एक और मकाम पर भी है ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउला। तो इसका मतलब देखें, मिसाल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर जो मिसाल दी गई है वो ये है कि हाउलाई यही सब हैं, इन कुंतुम अगर तुम हो, हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। कुरान में ये अल्फाज, ये जुमला इस्तेमाल हुआ है। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हम ये देखें कि जो लफ्ज़ बयान किए गए हैं कुरान पाक में, ये सारे के सारे हादा, इसका मतलब है ये। आप इनको ज़रा रट लीजिए, आपको बहुत इनको हेल्प मिलेगी इन लफ्ज़ को इस्तेमाल करते दौरान। ये बहुत कन्फ्यूजन का शिकार कर देते हैं बंदे को। तो आपने इन अल्फाज को याद कर लेना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप, या इन वीडियो को आप कहीं पर सेव कर लें। तो इन अल्फाज को जब आप याद कर लेंगे, ये जब आपको याद हो जाएंगे, तो आपके लिए कुरान पढ़ना बहुत आसान होगा। अब ये लगभग कुरान पाक में इतने इस्तेमाल हुए, शायद ये ऐसे अल्फाज हैं जो हर जुमले की ज़ीनत है। इन अल्फाज के बग़ैर मेरे ख़्याल से जुमले में जान नहीं होती, और ये आकर जुमले में कशिश पैदा कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। हादा ये मुज़क्कर के लिए है, फिर से देख लें। हादिही ये मुअन्नस के लिए है। ज़ालिका मुज़क्कर वो, तिल का मुअन्नस ये वो, उलाइका यही लोग हैं, हाउलाई ये सब, हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। इसके फिर से मीनिंग्स देख लें। हाज़ल्लज़ी ये वो है, हाज़िही जहन्नमुल्लती ये है वो दोज़ख, ज़ालिकल किताबु ये वो, तिलकर रसूलु ये रसूल हैं, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून यही हैं वो लोग कामयाब होने वाले। हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन यही सब हैं अगर तुम हो सच्चे। तो हाउलाई इन कुंतुम यही सब हैं अगर तुम हो। तो ये अल्फाज आप इस्तेमाल कर लें। ये कितने अल्फाज हैं? 1 2 3 4 5 6, इन 6 अल्फाजों को आपने याद कर लिया तो कुरान को ऐसा याद करें कि जहाँ पर भी आए आपको फ़ौरन ज़हन में क्लिक हो गया। हाज़ा का मतलब ये था, हाजी का मतलब ये था। देखो ना, मुअन्नस के लिए उसकी थोड़ी सी शेप भी है। ज़ैली का वो था, तिल का ये वो था, उलाई का यही लोग हैं, और हाउलाई ये सब है। आप कुरान में इस तरह की और मिसालें देखें जहाँ पर ये इस्तेमाल किए गए हैं, उनको देखें, मेंशन करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने रब के फरमान का सबसे बढ़कर इस प्यारे कुरान का बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।